Good morning, everyone. I'm truly delighted to welcome you all to Skill Sprint 2025, an inspiring initiative by JC Tripuriyar to learn, grow, and empower ourselves through a series of insightful sessions. Over the months, we have explored a wide range of topics that helped us sharpen our perspectives. And today, we are all set for yet another special episode of Skill Sprint Aloha, a life of happiness and fulfillment. To lead us through this beautiful journey, we have with us a young and vibrant leader. She began her JCA journey in 2023 and with no time, she proved her mettle as the program director of JCA Week. Her dedication and leadership soon led her to become the president of JCA Kakinad Cyber City for the year 2024 at just 24 years of age. Continuing her meteoric rise, she now serves as the Zone Vice President of Zone 20. Academically, she holds a Bachelor of Commerce and a Master's degree in Women and Gender Studies, along with a professional diploma in shipping and logistics. She is the Managing Director of Pioneer Hub Enterprises Private Limited, a successful logistics company she has been leading since 2020. Her professional journey also includes roles as a team leader at Viral Fission and internships with My Government and Bright Entertainment, showcasing her versatility. Beyond all that, she truly embodies the spirit of service through action, teaching English and essential life skills to children at orphanages, and she finds pure joy in giving back to society. Coming from a family of entrepreneurs, she blends business acumen with purpose. At just 25, she stands as the shining example of what young, passionate leaders can achieve. And I must add, she is a very close friend of mine. So this session is extra special as it is her debut session as a trainer, and that too with us for JC Triprayar. So without further ado, let us warmly welcome our very own JC Aishwarya Bose. Hearty welcome and over to you, JC Aishwarya. Thank you so much for the warm introduction and welcome, my dear friend. Once again, good morning to everyone present, 15 plus participants, a lot of familiar faces and a few non-familiar faces. Aloha, life of happiness and fulfillment. Aloha എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് there's like two things I need to say. First of all, it's a lesson on fact about me, and second, is an explicit statement. First, it's just that Corona our സമയം മുതൽ I used to have this habit or pastime of taking courses, online courses. And I have certificates in the bizarrest of things, which is like wine brewing, അല്ലെങ്കിൽ coffee making, how to make a cocktail, logistics തന്നെ ഒരുപാട് certificates. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിലൂടെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പാസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു. And that's how I found the word Aloha and the course or session that is based on today, a life of happiness and fulfillment. That's the lesson on fact. And the explicit statement is that today the session is going to be 50% English and 50% Malayalam. ഇവിടെ മലയാളീസ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. I know that like, there are people from other states, so I'll be mentioning the whole important points in English, but I'll be talking in Malayalam as well. Just saving. So, Aloha, a life of happiness and fulfillment. Aloha എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. Aloha as a word and Aloha as an abbreviation. അപ്പോ Aloha as a word എടുക്കുമ്പോൾ it's a Hawaiian word. Even our VP training, സിറ്റേഷൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു സ്കിൽസ് സ്പ്രിന്റ് ഗ്രൂപ്പില്. ഇറ്റ് മീൻസ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ലൈഫ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് അലോഹ. അലോഹയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡീപ് വേർഡ്. ഇറ്റ് സേസ് hello, it says goodbye, it says love, it says fulfillment, it says compassion. അങ്ങനെ അലോഹ എന്ന വേർഡ് നമ്മൾ ഡൈസെക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു
ഇതേപോലെ വേഴ്സറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി ഡീപ്പർ മീനിങ്. ആൻഡ് അലോഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ഡിഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം there's this law called Aloha Spirit Law in Hawaii. വേറൊന്നുമില്ല, ഒരു 5 വാല്യൂസ് അടങ്ങുന്ന അവരുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അതായത് അലോഹ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്, ഹവായിയുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 5 വാല്യൂസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു അലോഹ സ്പിരിറ്റ് ലോ അതവര് എംബോഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് it is just a soup of values that they are supposed to embody. അത് അവരുടെ സിറ്റിസൺസ് ആയിക്കോട്ടെ, അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈവൻ ഹവായിൽ നമ്മളൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റും ട്രാവലേഴ്സ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ബി abiding by that law. അപ്പോ that's interesting as well. ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I am hearing it for the first time. എന്താ നമ്മളുടെ ലോ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ലോ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയാണ്, യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ബീങ് നൈസ് ടു അതർ പീപ്പിൾ, ഓർ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു അതേഴ്സ് ആൻഡ് യുവർ ഹാപ്പിനെസ് ആസ് വെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അലോഹ ആസ് അബ്രിവിയേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹവ് ഓൾറെഡി സീൻ എ ലൈഫ് ഓഫ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കൊറോണ സമയത്തും ബാക്കിയുള്ള സമയത്തും പാസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉടക്കിയ ഒരു വേർഡാണ് അലോഹ, ലൈഫ് ഓഫ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്. ഹാപ്പി ആവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും, അത് സാധാരണയായിട്ട് സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് കോഴ്സ് തുടങ്ങി ഒരാഴ്ചക്കകം ആ ഒരു സംശയം തീർന്നു. ആൻഡ് the interesting fact is that ഈ ഒരു സെഷനിലെ, എന്റെ സെഷനിലെ 80% of content is from the course. And എന്താ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, if you want to know more about Aloha, happiness and fulfillment, after this session there's a course available on Coursera, which is a paid course. But അതിന് ഒരു ബെനിഫിറ്റും കൂടി ഉണ്ട്, like free ബെനിഫിറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. I'll talk about that in the last session, അല്ലെങ്കിൽ last slide of the session. അപ്പോ അലോഹ കോഴ്സേറ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിൽ it's curated by Indian School of Business. അപ്പോ അതും വളരെ ആശ്ചര്യമായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റില് കോഴ്സ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്യൂറേറ്റഡ് ബൈ പ്രൊഫസർ രാജ് രഘുനാഥൻ, ആൻഡ് ഹി ഈസ് കോൾഡ് ഡോക്ടർ ഹാപ്പി സ്മാർട്ട് because he researches in happiness and fulfillment. അപ്പോൾ വളരെ സംഭവബഹുലമാണ് അലോഹ എന്ന വേർഡ്. ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, which says what the session is about. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു 35 minutes ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു 35 minutes നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കവർ ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിൽ ബി കവറിങ് ദ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഹാപ്പിനെസ് എന്താണെന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഏരിയ, ഹാപ്പിനെസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഹാപ്പിനെസ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹാപ്പിനെസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേയിൽ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വിൽ ബി കവറിങ് ദ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഹാപ്പിനെസ്സിന് ഒരു വിലങ്ങുതടിയായി നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ളത് എന്നുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് വിൽ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് or defining happiness, then we'll be covering the obstacles, the 7 deadly happiness sins they are called. And മൂന്നാമത് വിൽ ബി ബിൽഡിംഗ് വെൽനെസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ തകർക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി ഹാപ്പി പീപ്പിളിന്റെ ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. Thirdly, we are going to explore the habits of highly happy people, which are also 7, because other sins in the 7 deadly happiness sins in the counterparts ആയിരിക്കും വരുന്നത്. And then we'll be discussing some practical tools to attain happiness. And mostly I'll be incorporating the happiness habits and practical tools together. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യാം. And finally, we'll be curating a personal action plan. നമുക്ക് സന്തോഷം വേണ്ടേ? അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണമല്ലോ
അപ്പൊ ഒരു പേഴ്സണൽ ആക്ഷൻ പ്ലാനും കൂടി നമ്മൾ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യും. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹാപ്പിനെസ്. ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ടത്. പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് സേ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പിനെസ്. ഒരു വേർഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു സെന്റൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് സേ എനിവൻ and say that what is happiness. Peace is happiness. We'll get different perspective, right? Peace മാത്രമാണ് happiness. Come on. Yes, peace is happiness എന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. Mindset is happiness. That's well written, Mr. Blico. Joy is happiness. Great. Happiness എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ഇതുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരാൾക്ക് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ഹാപ്പിനെസ്, ഒരാൾക്ക് ജോയ് ആണ് ഹാപ്പിനെസ്. ബട്ട് ഞാൻ പറയും ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് എ സ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യൂറേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് ഹാപ്പിനെസ്. ആൻഡ് ഐ ക്ലോസ്ലി റിലേ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റബിൾ വിത്ത് വാട്ട് ബ്ലിക്കോ സെഡ്, മൈൻഡ് സെറ്റ്. ചില സമയങ്ങളിൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ഹാപ്പിനെസ്, റൈറ്റ്? ഗുഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഗുഡ് സ്ലീപ്പ്, ബീയിങ് ഫിറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പിനെസ്. യെസ്. And fresh mind, that is happiness. My life is happiness. Oh, so great. Thank you, Mr. Gulab. My life is happiness. Like ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇതിൽ കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ അലോഹ. Because I can, like I have been through the journey and you guys are starting through the journey. അപ്പോ ഗ്രേറ്റ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് കൂടെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോരോ ഡിസിപ്ലിൻസിൽ ഹാപ്പിനെസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സയന്റിഫിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സയൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പിനെസ്? നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ഡോപ്പമിൻ, സെറട്ടോണിൻ, ഓക്സിറ്റോസിൻ, ഇതൊക്കെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നത്. ഡോപ്പമീൻ ഇസ് ലൈക്ക് വെരി ലോ ലെവൽ ഓഫ്. സെറട്ടോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ് തരുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ. And then there's oxytocin, which feels like a warm hug. അപ്പോൾ ന്യൂറോ സയന്റിഫിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെയാണ് ഹാപ്പി. ബട്ട് സൈക്കോളജിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാപ്പി? സൈക്കോളജിക്കലി നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, അതായത് ഇപ്പോൾ ഐ ഹാഡ് എൻ ഐസ്ക്രീം, ഐ എം ഹാപ്പി, ഐ എം ഫീലിംഗ് ഹാപ്പി, അതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഹാപ്പി. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹെൽപ്ഡ് എ ഫ്രണ്ട്, ഐ ഫീൽ കണ്ടന്റ്, അതാണ് ഹാപ്പിനെസ്. ആൻഡ് വേറൊരു ഡിസിപ്ലിൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കലി ഹാപ്പിനെസ് വെരി ഫുൾ. വി ആർ ഓൾറെഡി ഹാപ്പി. ആ ഒരു ഹാപ്പി പേഴ്സണെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രം മതി, നമ്മളുള്ള നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രം മതി. ദാറ്റ് ഇസ് ഫിലോസഫിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡിസിപ്ലിൻ എടുത്ത് നോക്കുക ഫിസിയോളജിക്കലി ആസ് അഞ്ജലി സെഡ്, ബീയിങ് ഫിറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പിനെസ്. അതായത് ഗുഡ് ഫുഡ്, ഗുഡ് സ്ലീപ്പ്, ഗുഡ് എക്സസൈസ്, that is happiness. അപ്പോൾ ഓരോരോ ഡിസിപ്ലിൻസിനും ഹാപ്പിനെസ്സിന് ഓരോരോ ഡെഫിനേഷൻസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സെഷൻ. അപ്പോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് ആസ് എ സ്കില്ലാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫസർ രാജ് രഘുനാഥൻ ഈ കോഴ്സ് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളി എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഹി ഫൈനലി മെൻഷൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഹി ഫൈനലി പുട്ട് ടുഗെദർ ദീസ് അലോഹ, ലൈഫ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് എന്ന വേർഡ് അങ്ങനെയാണ് പുട്ട് ടുഗെദർ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ആസ് ഐ സെഡ്, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ 7 ഡെഡ്ലി ഹാപ്പിനെസ് സിൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് വരുന്നത് ഹാപ്പിനെസ്സിന് എന്ന് നോക്കാം. മൂവിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, ഡെഡ്ലി ഹാപ്പിനെസ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിവാല്യൂയിങ് ഹാപ്പിനെസ്. ഡിവാല്യൂയിങ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിന്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കുറെ വാചകങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും നമ്മളുടെ ജനറേഷനിലുള്ള ജെൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജനറേഷന് മുകളിലോട്ടുള്ളവരും, ബൂമേഴ്സ് തുടങ്ങി താഴോട്ടുള്ള മില്ലേനിയൽസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കൂടുതൽ ചിരിക്കണ്ട, എന്തെങ്കിലും കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചിരിക്കണ്ട, കൂടുതൽ ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരയേണ്ടി വരും എന്നൊരു ബിലീഫ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ഡിവാല്യൂയിങ് ഹാപ്പിനെസ്. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ബിലീഫ്സ് നമ്മൾ തലയിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിവാല്യൂയിങ് ഹാപ്പിനെസിന്റെ ഫസ്റ്റ് തിങ്. സെക്കൻഡ്ലി, ഡിവാല്യൂയിങ് ഹാപ്പിനെസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് അറിയാണ്ടിരിക്കുക. ഇഫ് യു കാൺട്ട് ഡിഫൈൻ ഹാപ്പിനെസ്,
How would you know what happiness is? അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അപ്പോ രണ്ടാമത്, not knowing what happiness is for you. മൂന്നാമത് വരുന്നത് മാക്സിമൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം മാക്സിമൈസിങ് എന്ന് പറയും. വേറൊന്നുമല്ല, നമുക്കൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഉണ്ടാവും, ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ പാഷനിലോട്ട് എത്തുന്ന വഴി എന്താണ് നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇഫ് യുവർ ബിസിനസ് ഗോൾ ഇസ് ടു ബി എ ബില്യണയർ ഓർ എ മില്യണയർ, പക്ഷെ ആ ഒരു മില്യണയർ ആവുമ്പോൾ അവിടെ മണി ആസ്പെക്ട് കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ച് ആ മണിയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബില്യണർ ഓർ മില്യണയർ ആകുമോ? ഇല്ല. ഫോക്കസ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത്, അതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. And that's devaluing happiness. Moving on to second, chasing superiority. Chasing superiority എന്ന് പറയുന്നത് കരിയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസിലോ ആ ഒരു superiority അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. superiority in the sense which creates anxiety, frustration and feelings of inadequacy. അതായത് ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ superior അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that brings unhappiness. അതായത് superiority നമ്മൾ ചേസ് ചെയ്യാണ്. I want to be the superior person in every aspect of life, be it family, be it school, be it college, be it business. പക്ഷെ what if you can't be superior somewhere? That brings unhappiness. അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ്. Then third, being desire for being loved. Desire for being loved കുറച്ച് inadequate ആയിട്ട് പുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് വേറൊന്നുമല്ല, എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതാവുക എന്നുള്ളതാണ്. When we are not able to live without external validation, that's called desire for ഒരു very ultimate desire of being loved മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ that becomes a deadly sin. That obstructs, അല്ലെങ്കിൽ that is an obstacle to happiness. Moving on to the fourth, being controlling. ഇവിടെ കൺട്രോളിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് ചിന്തിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൺട്രോളിൽ ആവരുത് എന്ന രീതിക്കല്ല, ബട്ട് കൺട്രോളിങ് എവ്രിതിങ്. അതായത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺട്രോളിലല്ല, വി നോ ദാറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോളിലാവണം. be it the person, be it your partner, be it your business, be it the weather. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോളിലാവണം എന്നൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ that is a happiness then. ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക്, this is solely for the Malayalis present here, നമുക്കറിയാം 2018 flood, then കൊറോണ, ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൂടി പോയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം how unpredictable life is. Even most of the people outside the state, as well as you know guys, how corona hit and we didn't know what to do. That was the most uncertain thing that happened, right? Moving on to fifth, distrusting others. അതായത് ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. ബട്ട് ഈ നമ്മളുടെ ലാലേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ സോഷ്യലി ആൾക്കാരെ ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാർഡ് വയർഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇപ്പോ വളരെ വിരളമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് that is distrusting others. Moving on to the sixth one, obsessive passion. Obsessive passion എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പാഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം. ബട്ട് obsessive passion is something that disrupts you from the flow of life. വേറെ ഒന്നുമല്ല, it disrupts you. പാഷൻ നമുക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ബട്ട് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ വെക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പാർട്സ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഫാമിലി, റിലേഷൻഷിപ്സ്, ഹെൽത്ത്, ഇതൊക്കെ തകരാറിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ obviously it's a happiness in obsessive passion. And 7, the bedrock of the happiness since mindlessness. But എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ഹാർബർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിന്നാണ് മൈൻഡ്ലെസ്നെസ്. ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വി ആർ ദ മൈൻഡ്ലെസ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഓൾ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ദി ജെൻ സി ജനറേഷൻ, ഇനി വരുന്ന ജെൻ ആൽഫ ആൻഡ് ജെൻ ബീറ്റ, ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ബി മൈൻഡ്ലെസ് പ്രോ മാക്സ് ഓർ സംതിങ്. പക്ഷെ വി കാൺ ബ്ലെയിം അതേഴ്സ്, റൈറ്റ്? നമ്മളുടെ മൈൻഡ്ലെസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻ അറ്റൻഷൻ ടു സംവൺ എൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ എ പ്രോഡക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോ ബട്ട് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫ്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാലൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് we are closing the 7 deadly happiness sins, but we are going to explore the 7 highly happy habits that counterparts the deadly happiness, starting from prioritizing happiness. Sin എന്തായിരുന്നു? Devaluing happiness, and the opposite is prioritizing happiness. And as I said, prioritize ചെയ്യുമ്പോൾ the first thing you should do is what? Define happiness, right? So may I have some definition of happiness? What happiness means to you? ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് മാത്രമാണ്. ബട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പിനെസ് ടു മീ എന്ന രീതിക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ എം ആസ്കിങ് അഗൈൻ, വാട്ട് ഡസ് ഹാപ്പിനെസ് മീൻ ടു യു? അഗൈൻ ഐ ഗെറ്റ് സമാധാനം ഫ്രം അഞ്ജലി. അപ്പോ പീസ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് സമാധാനം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെറോട്ടോണിൻ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളൊരു സംതൃപ്തി, സമാധാനം, ഗ്രേറ്റ്. ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ഹാപ്പിനെസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈനിങ് ആണ്. ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹാപ്പിനെസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്കൊരു ലൈഫ് ഗോൾ ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? നമുക്കൊരു പാഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ബിസിനസ് ഇത്രയും ഉയർത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോ അഞ്ജലിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീ നീഡ്സ് ടു ക്ലിയർ CMA ആൻഡ് ബി എ ഗുഡ് ഡാൻസർ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാൻസർ ആവണമെന്നായിരിക്കും അഞ്ജലിയുടെ ഒരു ഗോൾ വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാത്ത്, which may take like 2-3 years or 6 months or maybe 5 years, അത് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ഇൻ ദീസ് ടൈം പീരിയഡ് ഇടക്ക് നമുക്ക് ഹാപ്പി ആവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ when you define happiness and then you schedule happiness in your life, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം പീരിയഡ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും എന്ന് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഹാബിറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. കമ്മിങ് ടു എക്സ്പ്രസിങ് കമ്പാഷൻ, നമുക്ക് സെക്കൻഡ്ലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാപ്പിനെസ് സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ഡിവാല്യൂയിങ് ഹാപ്പിനെസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ചേസിങ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആയിരുന്നു. ചേസിങ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി മീൻസ് ലൈക്ക് ഹാവിങ് നോ കമ്പാഷൻ അറ്റ് ഓൾ ഫോർ അതേഴ്സ്. കമ്പാരിസൺ എപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? അപ്പോ സെൽഫ് കമ്പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസിങ് സെൽഫ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാഷൻ, എക്സ്പ്രസിങ് കമ്പാഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആക്ട്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നസ്, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ളവരെ കേൾക്കാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുക, നമ്മൾക്ക് എന്ത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, വാട്ട് വി കൻ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ അതേഴ്സ് എന്ന രീതിക്ക് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഹാർബർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ദ ചേസിങ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി കിട്ടും. ആൻഡ് ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ തേർഡ് വൺ, ലവിങ് അതേഴ്സ്. ഇതും എക്സ്പ്രസിങ് കമ്പാഷൻ പോലെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് മൂന്നാമത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡിസ്ട്രസിങ് അതേഴ്സ് ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒരു വാല്യൂ ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ലവിങ് അതേഴ്സ്, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്
ലവിങ് അതേഴ്സിൽ വരുന്നത്, ആസ് വെൽ ആസ് ഈ 7 ഹാപ്പി ആന്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പി ഹാബിറ്റ്സിൽ ഈ 3 കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 3 ഹാപ്പി ഹാബിറ്റ്സ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് we are defining happiness, secondly we are scheduling it, third we are scheduling happiness habit that provides good for others, അല്ലെങ്കിൽ that provides something we can give back to the society, അല്ലെങ്കിൽ something we can give back to other people. നമ്മളെ അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന 2 ഹാപ്പിനെസ് ഹാബിറ്റ്സും കൂടി നമ്മൾ തന്നെ പറ്റുന്നത്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഫോർത്ത് happiness habit, giving up control. Being in control ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഹാപ്പിനെസ് then, and giving up control ആണ് നമ്മളുടെ ഹാപ്പിനെസ്. But how can we do that? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാത്തിലും ഒരു സേ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് ചില ആൾക്കാരുടെ നിർബന്ധമാണ്. ചില ആൾക്കാർ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ബി അൺസർട്ടൻ എന്നത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഗിവിംഗ് അപ്പ് കൺട്രോൾ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫുള്ളി ഗിവിംഗ് അപ്പ് കൺട്രോൾ അല്ല, ബട്ട് ബി ഓപ്പൺ ടു അൺസർട്ടനിറ്റി. ഇപ്പോ ആസ് ഐ സെഡ് ഫ്ലഡ്സ്, അപ്പോ ഫ്ലഡ്സ് കഴിഞ്ഞു, കൊറോണ കഴിഞ്ഞു, ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളുടെ പലരുടെയും ബിസിനസ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസും ഒക്കെ വഴി തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് വി ഡിഡ്ന്റ് ഈവൻ തിങ്ക് ഓഫ്. ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ ഉള്ളതല്ല. മോസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടും കൺട്രോളിലില്ലാത്തത് വെദർ ആൻഡ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പാൻഡമിക്സ് ആണ്. അപ്പോ ബി ഓപ്പൺ ടു അൺസർട്ടനിറ്റി. അത് ഹാർബർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടുള്ള പരിപാടിയാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഗിവ്സ് us ഹാപ്പിനെസ്. കാരണം ആ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മളുടെ ഹെഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി ഹാപ്പി വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻ. എന്ന് വെച്ച് ചില ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ഈവൻ ഇഫ് സംതിങ് ഗോസ് സൈഡ് വേസ് വി ക്യാൻ ബി ഹാപ്പി എന്ന രീതിക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഹാർബർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ട്രസ്റ്റിംഗ് അതർ. ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ്? ബി ട്രസ്റ്റിംഗ് അതേഴ്സ് ആണ്, വിശ്വാസമില്ലായ്മ ആണ്. And again I'm quoting വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം. സോറി ഫോർ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസ്. വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ചില സമയത്ത് അതാണ് എല്ലാം. നമുക്ക് കൂടുതലും കുറച്ചൊന്ന് ബാക്കിലോട്ട് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരാളുടെ മുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ മുഖമോ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ബാക്കിലോട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ടാവും, വിച്ച് ഹെൽപ്ഡ് us when we are needy. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഔട്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത്, നമ്മളിൽ പോലും നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ മുഖമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് ട്രസ്റ്റിംഗ് അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും സ്മാർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ട്രസ്റ്റിംഗ് അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ even we are socially conditioned not to trust others. കാരണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അൺട്രസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി then trust them for what ഒരു ലൈഫ് ചോയ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിയൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനോ വേറൊരാളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമാവും. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ബേസിക് then ഫ്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആന്റിറ്റോസിൽ, ഹാപ്പിനെസ് ഹാബിറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഫ്ലോവിനെ പറ്റിയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്ലോവിനെ പറ്റി സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൽ സ്പ്രിന്റിന്റെ ഒരു സെഷൻ കൂടി വേണ്ടി വരും. കാരണം ഫ്ലോ ഇസ് such a vast topic and we even have a book named Flow. I'll be mentioning that at last. അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലി ആരെങ്കിലും DM ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I can send it to you. വേറൊന്നല്ല, ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒബ്സസീവ് പാഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഹാർമോണിയസ് പാഷൻ പെർപെച്വേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിയസ് പാഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോ എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്
എംബോഡി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. And as you can see, engage in activities purely for joy rather than for validation and achievement. പക്ഷെ എക്സാക്ട്ലി ഫ്ലോ അതല്ല. നമ്മളുടെ വാലിഡേഷൻ അല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിന് മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് മാത്രമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് ആണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഫ്ലോ മീൻസ് വാട്ട് ബ്രിങ്സ് ഹാപ്പിനെസ് ടു യു, what makes you, what you can give to others, and what makes you money, and what you can do for the society as a whole. എന്ന രീതിക്ക് ഈ ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, and we are very familiar with this concept, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് we are very familiar and it's called ikigai, right? അപ്പോ ആ ജാപ്പനീസ് ഇക്കിഗായി കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ശരിക്കും ഫ്ലോ വരിക. വേറെ ഒന്നുമല്ല, മറ്റേ മലയാളത്തിൽ ഫ്ലോ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ്, അതിൽ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു എനർജി ഫുള്ള് ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഫ്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ബട്ട് കമ്മിങ് ടു ഹാർമോണിയസ് പാഷൻ, വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ ഒബ്സസീവ് പാഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒബ്സസീവ് പാഷന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹാർമോണിയസ് പാഷൻ വരുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗോളിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ലൈഫ് ആസ്പെക്ട്സും കൂടി നോക്കുക. ഇഫ് മൈ ഗോൾ ഇസ് ടു ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള, അതിന് മാത്രമേ ഞാൻ എന്താ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തണം എന്നില്ല. ഈവൻ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു ജേർണിയിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലേഡി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള ആവണമെന്ന ജേർണിയിൽ എനിക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്. അതാണ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഹാർമോണിയസ് പാഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കമ്മിങ് ഓൺ ടു mindfulness, and as I said, mindlessness is the bedrock of sins and mindfulness is the bedrock of the antidotes അല്ലെങ്കിൽ highly happy habits. Practice present moment awareness, improve emotional health and responsiveness. വേറൊന്നുമല്ല, അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക, ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവാതിരിക്കുക. അതാണ് ഹാപ്പിനെസ് ഹാബിറ്റായ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ വി ഹാർബർ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാം, അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേണ്ട്, റൈറ്റ്? എക്സസൈസ്, ബ്രീതിങ് എക്സസൈസസ്, പ്രാണായാമം, മെഡിറ്റേഷൻ. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് എ പേഴ്സണൽ recommendation for you. There's this application called round glass breathing. അപ്പോ ഞാനിപ്പോ കറന്റ്ലി അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ബി മൈൻഡ്ഫുൾ. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വർക്കിന്റെ ഇടക്കോ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഇടക്കോ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ബാക്ക് ടു ദ മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈ ഓൺ ദ വാൾ മൊമെന്റ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ യൂസ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് ക്ലിയർ, ഒബ്വിയസ്ലി അവസാനം നമുക്ക് ചാറ്റിലിടോ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഗ്ലാസ് ബ്രീതിങ് എന്താന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഹാപ്പിനെസ് സെൻസും ഹാപ്പിനെസ് ഹാബിറ്റ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു, വി ആർ അവെയർ ദാറ്റ് ദിസ് ടെക്സ്റ്റ്, റൈറ്റ്? വി know that happiness habits are there, we know that happiness habits sins are there. So what are you supposed to do now? Nothing else. We should be doing something about it. Varomella, we are currently aware that these exist. It means just diagnose yourself and prescribe yourself something. അതായത് ഈ ഹാപ്പിനെസ് ഹാബിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് സിന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ് സിൻ ഏതായിരിക്കും? റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഇഫ് ഹാപ്പിനെസ് സിന്നിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറന്റ്ലി മൈൻഡ്ലെസ്നെസ് ആണ്, ബീങ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോ ദാറ്റ്സ് ഐ എം ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് മൈൻഡ്ലെസ്നെസ്. അപ്പോ വാട്ട് വുഡ് ഐ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർ മൈസെൽഫ്? I'll prescribe mindfulness, right? അപ്പോ സ്വയം റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ. അതിപ്പോ ഒന്നാവും രണ്ടാവും, ബട്ട് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അടുത്ത സ്കിൽ സ്പ്രിന്റ് സെഷന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്കിൽ സ്പ്രിന്റ് സെഷൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ
തകർത്തിട്ടുണ്ടാവണം, റൈറ്റ്? അപ്പോ എഴുതി വെക്കുക, ഇതാണ് എന്റെ ഹാപ്പിനെസ്. ആൻഡ് ദെൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് യുവർ ഹാപ്പിനെസ് ഹാബിറ്റ്. ഞാനപ്പോ മൈൻഡ്ലെസ്നെസ് എഴുതി, മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഐ ആം ഡൂയിങ് വാട്ട്? മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ ആം യൂസിങ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആൻഡ് ഇപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹാപ്പിനെസ് എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, മേ ബി ഓവർ കൺട്രോളിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബീങ് കൺട്രോളിങ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഓപ്പൺ ടു അൺസർട്ടനിറ്റി. അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? അതിനൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ടേക്ക് എ സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പോ there's going to be an exam tomorrow. ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ഒരു 9-10 കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല, എക്സാമിന് പോവാതിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് പറയാം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് there's something, I forgot my hall ticket, അല്ലെങ്കിൽ അത് it flew off എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മൂന്നാമതായിട്ട് ഒന്നും നോക്കാണ്ട് പോയി എക്സാം എഴുതാം. പാസ് ആവോ ഇല്ലയോ അതറിയില്ല. അതുപോലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു 9 to 10 സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കംസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം. ബട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിലും ഉണ്ടാവാത്ത ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഔട്ട്കം വരിക. അപ്പോ അതിൽ വെച്ച് ആ ഒരു ഔട്ട്കം വരുമ്പോ നമുക്കറിയാം ഹൗ അൺസർട്ടൻ ലൈഫ് ഇസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോ ഇപ്പോ കൺട്രോളിങ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് സിന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സസൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആണ് സിന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വി ആർ ഗുഡ് അറ്റ് റിസർച്ച്. and എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറൌണ്ട് 80% ഓഫ് ദ ഹാപ്പിനെസ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇസ് ടേക്കൺ അവേ അല്ലെങ്കിൽ ടേക്കൺ ഇൻ സ്കിൽസ് ഫ്രണ്ട് സെഷൻ. ഇപ്പോ ഒരു ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there was a session on being fit by our own IPZP, not IPZP, PZP, Arjun sir. അപ്പോ ഹാപ്പിനെസ്, നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നത് ഹെൽത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ വാച്ച് ദാറ്റ് സെഷൻ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. യു മേ ഫൈൻഡ് ദിസ് ലൈക്ക് ഐ എം എന്താ സ്കിൽസ് ഫ്രണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഗുഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോ അത് മനസ്സിൽ വെക്കാം. And as I said, diagnose yourself with the happiness, prescribe yourself with the happiness antidote അല്ലെങ്കിൽ happiness habit. With that, we move on to the last session അല്ലെങ്കിൽ last slide of the session. ഈ building a life of fulfillment, അലോഹ. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു? ഹാപ്പിനെസ് സിൻസ് പഠിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പിനെസ് എന്നത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പിനെസ് ഫോർ യു എന്നുള്ളത്. സോ ഐ എം ചെക്കിംഗ് ബാക്ക് യുവർ മെസ്സേജസ്. നേരത്തെ ഇത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജസ്. അഗൈൻ അർജുൻ മേത്ത സർ സെഡ് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, വി ഷുഡ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതേഴ്സ് ടു ബി ഹാപ്പി എന്നുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗ്രേറ്റ്. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഹാപ്പിനെസ് സിൻസ് എന്ന് ഹാർബർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഹാപ്പിനെസ് സിൻസ് മാറ്റി, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് മാറ്റി ഹാപ്പിനെസ് ഹാബിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജിൽ കണ്ടത്. സമാധാനം. ആൻഡ് വി ഷുഡ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതേഴ്സ് ടു ബി ഹാപ്പി. സംടൈംസ് ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ഡിപ്പെൻഡ്, ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി വി ഷുഡ് നോട്ട്. അങ്ങനെ അപ്പോ ഹാപ്പിനെസ് സെൻസ് പഠിച്ചു, ഹാപ്പിനെസ് ഹാബിറ്റ്സ് പഠിച്ചു, വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു, ഫ്യൂ എക്സസൈസസ് പഠിച്ചു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദ സെഷൻ. വേറെ ഒന്നും അല്ലാണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അറിയും, വി ആർ അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്, ബട്ട് മീനിങ് ചേഞ്ച് വരാനായിട്ട് എന്താ നമ്മളുടെ ഒരു വെയിലുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹാർട്ട് വേണ്ടി വരും, കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട്, ആ ഒരു രീതിക്ക് ഒരു പുഷ് വേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി കോൾ മോട്ടിവേഷൻ സംടൈംസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോ മേ ദിസ് ബി യുവർ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ചൂസ് ദ പോസിറ്റീവ് ഹാബിറ്റ്. ഹാർബർ ഇറ്റ്. ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. That's your happiness. Your happiness. I'm again repeating that. Your happiness. വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് പീസിന്റെ കാര്യമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ നന്നായാൽ മാത്രമേ വേൾഡ് നന്നാവുള്ളൂ. അപ്പോ യുവർ ഹാപ്പിനെസ്, യുവർ പീസ്. ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ടൂൾസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓരോരോ
ഹാബിറ്റ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോയി. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് തന്നെയാണ്. മെഡിറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആസ് ഐ സെഡ്, diagnose, prescribe, and you'll be fine with that. And with that, we end our session of Aloha, a life of happiness and fulfillment. And ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ I extend my great gratitude, അല്ലെങ്കിൽ utmost gratitude to JCI Tripurayar team, Anjali, Sitesh Ethan, Krishna, and the whole team of Tripurayar for this opportunity. And dear participants, Suraj Ethan, I am so sorry. Dear participants, thank you for being with me for this period of time. It was my first session, as Anjali mentioned. വളരെ തെറ്റില്ലാണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. as well as you should be lucky. This is the first time you attended, അല്ലെങ്കിൽ in a few കുറച്ച് period of time, this is the first time you have attended a session taken by someone for the first time എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം because this was the first time. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും ആങ്സൈറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. And I see my president and a lot of people, familiar ആയിട്ടുള്ള ഫേസസും അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫേസസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പലരും കയറിയിട്ടുണ്ട്. So I'm so happy that this happened. Once again, extending my gratitude to everyone who have attended JCI Tripurayar, and my final word is, അല്ലെങ്കിൽ final statement is, live, laugh, aloha. That's it. Thank you. Wow. Thank you so much, Aishwarya, for that beautiful session. And this will be my favorite episode of Skill Sprint because it was yours. And your aloha truly radiated positivity and happiness. The way you shared the action plan for a happy and fulfilling life was simple but yet so impactful. It really made us pause and reflect. And your calm and cheerful energy made the entire session meaningful. On behalf of JCI Tripurayar, heartfelt thanks for spending your time with us and making Skill Sprint even more special with your debut session. Thank you. And now the floor is open for questions and feedbacks. Raise in the hand. Good morning, Aishwarya. Very well conducted. Slide quality was superb. Slide വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി. എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഐശ്വര്യക്ക് അത് എത്ര കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കിയിട്ട് റിപ്ലൈ തന്നാലും മതി. ഈ കൺട്രോളിങ് അതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡ്ലെസ്നെസ്, ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി വാട്ട് എവർ യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ്, അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാം? കൺട്രോളിങ് ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡ്ലെസ്നെസ്. വെൽ, ഈ ബീയിങ് കൺട്രോളിങ് എന്ന ഹാപ്പിനെസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. റൈറ്റ്? ബീയിങ് കൺട്രോളിങ് ആൻഡ് മൈൻഡ്ലെസ്നെസ്. അപ്പോ ബീയിങ് കൺട്രോളിങ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഏത് ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഔട്ട്കംസ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇത് സംഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കാം. അത് 1, 2 അല്ലെങ്കിൽ 9, 10 വരെ ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാവാം. അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, നമുക്ക് ബീയിങ് കൺട്രോളിങ് ആ ഒരു കുറച്ചൊരു ഒബ്സസീവ്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആലോചിച്ച് വെച്ച കാര്യങ്ങളല്ല വരുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ചും ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഏതിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടാവും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ്. സെക്കൻഡ്ലി, മൈൻഡ്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷൻ കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ കറന്റ്ലി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ട് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. ഐ ഷെയർ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ഓർ സംതിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് ബെറ്റർ ഐ ഗെസ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ മൈ ഫോൺ. അപ്പോ ഇതൊരു പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പ് ആണ്, ബട്ട്
there is free trials and things available. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ദിസ് എന്താ യോഗ സെഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു കാമാക്കാനുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കോ അങ്ങനെ 2 minute 5 minute സെഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദാറ്റ്. നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഗെസ് ഇറ്റ് ഹാവ് 3 സെഷൻസ് ഓൾറെഡി സ്കെഡ്യൂൾഡ്. അതായത് രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ്, രാത്രി എന്ന രീതിക്ക് 3 സെഷൻസ് ഓൾറെഡി സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ അത് ഒരു 5 minutes അതിന് സമയം കണ്ടെത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതൊരു ശീലമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മൈൻഡ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാക്കി അതിന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി, ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ്, അപ്പോൾ വർക്കിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 5 minutes ബ്രേക്ക് എടുക്കുക, ഇത് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് വർക്ക്സ് അറൌണ്ട് ലൈക്ക് പോമോഡോറോ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വി കൻ ഈവൻ യൂസ് പോമോഡോറോ ഫോർ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്. ഒരു പോയിന്റില ഈസ് ഹാപ്പിനെസ് എനിവേർ ഡിഫറൻസ്, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? It's completely upon you to decide if there is a difference or not. കാരണം ഹാപ്പിനെസ്, പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓൾറെഡി ന്യൂറോ സയൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ ഡോപ്പമീൻ, സെറട്ടോണിൻ ആൻഡ് ഓക്സിറ്റോസിൻ, ഈ 3 സംഭവം തരുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ താങ്കൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു സൂപ്പിനെയാണ് എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കിപ്പോ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഹാപ്പിനെസ്, നമുക്ക് വേണ്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഹാപ്പിനെസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരില്ല. ബട്ട് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്. കാരണം ലൈക്ക് ന്യൂറോ സയന്റിഫിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റ്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്സിറ്റോസിൻ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് തരുന്നത് സെറോട്ടോണിൻ ആണ്. And dopamine is the like basic happiness, feeling happy, our heart. Neuroscientifically it's different, but if I define it, it may not be different. And if you define it, it may not be different. And the രീതിക്കാണ്, that's what I'd say. All right, thank you. ഓക്കെ മാം, ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ, പക്ഷെ അതെ, നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടോ. നല്ല കാമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ജോയ്ഫുൾ ഫീലിംഗ്, നന്നായിട്ട് എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആണെന്ന് പൊട്ടു തോന്നില്ല. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. thank you so much. ഓക്കെ മാം. Any more questions, feedbacks? ഹായ്, നല്ല അടിപൊളി സെഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത്. പിന്നെ നീ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് JC to JC പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടേക്കൻ LDMD LAV, but യെസ് we know that. ഓക്കെ. അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ എക്സാക്ട് ഹാപ്പിനെസ് എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ്. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷം തന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം, ഇറിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്ന പോലെ. ഇപ്പോ എന്റെ ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കില്ല, ഇപ്പൊ ഞാന് ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാട്ട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ അതേ പെർസ്പെക്റ്റീവില് നിശബ്ദരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം ഹാപ്പിനെസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ സാധനത്തിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റും നമുക്ക് ആ സാധനത്തിനോടുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സും നമുക്ക് ആ സാധനത്തിനോടുള്ള വ്യൂവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ എനിക്ക് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയ ഒരു ഏരിയ എന്താ വെച്ചാല് കുറെ ടേംസ് ഞാൻ പഠിച്ചു. ഇത് ഇന്നതാണ് തരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ വിഷമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. എനിവേസ് നല്ലൊരു ടോപ്പിക്. കാരണം സാധാരണ ആൾക്കാർ എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഒരുപാട് പവറും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി കാം ആൻഡ് കോണ്ടന്റ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുപോയി. പിന്നെ പറയേണ്ട വി ഓൾ ടുഗെദർ, ഞാൻ, അഞ്ജലി, ഇതിൽ ഏകദേശം ഇരിക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾക്കാരും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്പീച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം തൃപ്രയാറിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറ്റുന്ന പോലൊക്കെ ഞായറാഴ്ച ഫ്രീ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കയറാറുണ്ട്. നല്ല ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ. അടുത്തൊരാഴ്ച ആയിട്ട് ഡേറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് എ സെഷൻ ഹിയർ, ബിക്കോസ് നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ഒരുപാട് നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് തിങ്. ഐശ്വര്യ, യു ഡിഡ് ഇറ്റ് വെൽ. അടിപൊളി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. യു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് അത് ഒന്ന്
സമ്മറൈസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ആസ് യു സെഡ് നമുക്ക് ഇതാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു പുട്ട് എ നെയിം ഓൺ ഇറ്റ് വി ഹാവ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഇറ്റ്. ഈ പറഞ്ഞ കോൺജറിംഗിൽ ലൈക്ക് എന്താ ഡീമന്റെ പേര് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ വി ഹാവ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് കുറെ ടേംസും കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സും. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗുലാം for attending and for the feedback. I am so happy that two of my presidents were present. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. Good afternoon. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഐശ്വര്യക്ക് എന്റെ സെഡ്മിപ്പിക്ക് പറ്റിയ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പുള്ളിക്കാരിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മ വരുന്ന പുള്ളിക്കാരിയുടെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മൈലാണ്. അപ്പോൾ സെഷൻ ഫസ്റ്റത്തെ സെഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ അധികം സന്തോഷം. താങ്ക് യു. Thank you so much, President. ഇതൊരു ശീലാക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും. ഞാനും വിചാരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ശീലാവട്ടെ, സെഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്നുള്ളത് ഞാനും സ്വയം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതെ, ഞങ്ങളും ഹാപ്പിയാണ്. JC തൃപ്രയാറിന് വേണ്ടി തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ കിട്ടി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ZVP, ഞങ്ങളുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്. സോ ഹാപ്പി. Now I invite JFT Suraj Velayil to propose vote of thanks. Yes, Okay, yes, go ahead, go ഗുലാം ahead. പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് മേറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെഷനിലുള്ളത്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് വളരെ പേഴ്സണലി ഐശ്വര്യനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സോൺ ഗവേണിംഗ് ബോർഡിലുണ്ടായി. ആൾക്ക് ആക്ച്വലി പറ്റിയ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അല്ലാണ്ട് ഐശ്വര്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ സ്ട്രെസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെഡ്ജീവിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഐശ്വര്യനെ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഇത്ര ഉള്ളോ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് മോട്ടിവേഷൻ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക, നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റാൾ ഒരു ഹാപ്പി ആവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. എനിക്കത് ദൈവമായിട്ട് പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാനും പെട്ടെന്ന് ഡെസ്പ് ആവുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആവാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എടുത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായിരുന്നാലും നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഈ സെഷൻ കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരം ആവട്ടെ എന്നല്ല, നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അതിൽ സംതൃപ്തി തേടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. സോ ഈ ഒരു സെഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി JC തൃപ്രയാറിന് വേണ്ടി എടുത്തു തന്ന ഐശ്വര്യക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരും, ഈ ഒരു സെഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയോടെ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. ജയ് JCs. So thank you Aishwarya, thank you everyone. So the learning never stops. See you next week for the next sprint. Thank you.